After a bizarre postponement of Parliament prorogation, the President walks in and he says, and I quote, "We reject racism. The present government wants to safeguard the dignity and rights of every citizen in this country in a uniform manner. Therefore, I urge those politicians who continue to incite people against each other for narrow political gains to stop doing this." It is really an irony that the President of the country is saying such a thing. This statement is really accusing other politicians of inciting racism. This reminds of a famous character from Lewis Carroll's Alice in Wonderland, who declared, "If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't." This is what the President really is dreaming about. Having run one of the most bigoted, prejudicial electoral campaigns in living memory, this ruling administration crafted a policy for Sinhala hegemony in this country. A task force for preserving archaeological treasures using the mandate, religious and cultural symbols in the region of the island of ethno-religious minority communities who have inhabited over the years. This is what they have done. A one country, one law presidential task force extending the hegemony in terms of the law, despite the reforms that the Justice Minister is trying to bring. Ignoring protests from the scientific community over the burial and advice of the World Health Organization, right, which forced COVID-19 victims for burial, the government hurried Muslim victims over the coronavirus into crematoriums, claiming that burying those who succumb to the virus might contaminate groundwater. This is what actually this president has done and this administration has done. And he's talking about advising others like us about not being racist. The Tamil community has also suffered long. President Rajapaksa noted in his policy statement that the people in the north and the east, and I'm quoting, who had been battered by the war for a long time, wanted economic security above all else. He called members of parliament representing the people of the north and the east to support this government's efforts to improve the living conditions of the people in their areas. But what remains 2 years after that is that he hasn't had a single conversation even with the largest Tamil party here, the Tamil National Alliance, not even a single conversation. The Catholic community has demanded for justice to do with the Easter bombings, where over 260 people have died, and asking for justice, and where they are now demanding justice. Their priests have been hauled before the CID and are being questioned and are being harassed. This reminds me in this speech that he gave, well-crafted policy statement designed for a different country, I think, by a different leader. A country where there are no food shortages, no fuel shortages. Its citizens are prosperous and healthy in that country. And the president's fantasy, the lights are still on in that land, and achieve the vistas of prosperity. This is really an editorial in the Financial Times today, which puts it strongly and better than I have tried to articulate some of that statement. ඇත්තටම මට මේ අදහස ආවේ අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට එතුමා කියන වචනවල හැටියට එතුමා මාරම හීනයක් රට වෙනුවෙන් දැකලා වැඩේ කියන්නේ කිසිම හීනයක් සැබෑ වෙලා නැහැ. වර්තමානයේ ජනතාව පීඩාවල් වලට මූල දෙනවා මූලික ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා බඩු මිල ඉහළ යෑම නැත්නම් උද්දමනය ශීඝ්‍ර වීම. ඉතිහාසයේ කවදාවත් මේ විදිහට උද්දමනය ඉහළ ගිහිල්ලා නැහැ. ආණ්ඩුවේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා මොනවද කළේ? හිතවතුන්ගේ පසුබිය ගැන හිතලා VAT සහන දීලා රාජ්‍ය ආදායමෙන් රුපියල් 600ක් අහිමි කරගත්තා. දෙවෙනි මූලික ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා
ගිනුම් ශේෂයේ අර්බුදය. ලංකාවට මේ මොහොතේ ඩොලර් අර්බුදයක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර, ඖෂධ, ඉන්ධන, ගෑස් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති වල ප්‍රතිඵලය තමයි. ආණ්ඩුව කියන්නේ කොවිඩ් නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වුණා කියලා. නමුත් ඒ අසත්‍යයක්. ඒ නිසා අපි දකුණු ආසියාවේ රටවල් දිහා පොඩ්ඩක් බලමු. මම මේ ලෝක බැංකුවේ දත්ත සහිත ලේඛනය සභාගත කරනවා. මේ අනුව 2019 2021 එක සසඳන කොට ලංකාවේ විදේශ සංචිතය 80%කින් මේ අවුරුදු දෙක තුල අඩු වුණා. ඒක සැසඳුවොත් ඉන්දියාව එක 2019 2021 31%කින් විදේශ සංචිතය ඉහළට ගියා. බංග්ලාදේශයේ 37%කින් විදේශ සංචිතය ඉහළට ගියා. පාකිස්තානයේ 48%කින් විදේශ සංචිතය ඉහළට ගියා. පොඩි රටවල් ගත්තොත් මාලදීවයිනේ 27%කින් ඉහළ ගියා. භූතානයේ 24%කින් ඉහළ ගියා. නේපාලයේ 27%කින් ඉහළ ගියා. හැම රටකම විදේශ සංචිතය ඉහළට ගිහිල්ලා තිනවා. ලංකාව විතරක් 80%කින් පහළට ඇවිල්ලා තිනවා. මේ අපේ ප්‍රශ්නයක් මිසක් මේ කලාපයේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපේ විතරයි මෙහෙම අඩු වෙලා තියෙනවා. කරුණා කරලා මිනිස්සු නොමග යවන්න එපා. වැරදුනා නම් දැන්වත් අපි නිවැරදි කර ගනිමු කියලා අපි කතා කර ගන්නට ඕනේ. ගෙදර බිරිඳ ගෑස් පිපිරීමෙන් මිය යනවා. වග කියන කෙනෙක් නැහැ. ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කරලා පවුල් වල අම්මා මිය යන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෘහණියට මුල් තැන් ගෙහිවත් ආරක්ෂාවක් නැහැ. ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන්නේ. විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් ලෙස මම එළියේ ප්‍රශ්නය ඇහුවට CID එකෙන් කැඳවලා මාවත් ප්‍රශ්න කළා. මොනවාද මේ සිදුවෙන්නේ මෙතන? පාස්කු ප්‍රහාරයේ මොලකරුවා කවුද කියලා ආපු හේතුවෙන්. අපි පසුගිය ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොට කිව්වා විශේෂ අධිකරණයක් අවශ්‍යයි කියලා. අද මම විපක්ෂයේ ඉඳලා කියනවා. අදත් කියනවා විශේෂ අධිකරණයක් අවශ්‍යයි. පාර්ලිමේන්තුව මැති ඇමතිලා පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් නගර සභාවේ හා ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් අල්ලස් දූෂණ අපරාධ ගැන නඩු අහන්න ස්වාධීන අධිකරණයක් අවශ්‍යයි. අවුරුදු 30කින් නෙමෙයි අවුරුදු 3ක් ඇතුළත නඩු අවසන් කර තීන්දුව දිය යුතුයි. මම කියනවා එහෙම ස්වාධීන අධිකරණයක්වත් මේ ආණ්ඩුව ඇති කරන්න බයයි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය යුක්තිය ඉටු කිරීම නොවේ. Taman නඩුවෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි. ජනාධිපතිතුමා කතාවේ කිව්වා 2019 දී රට බාර ගන්නකොට සංචිතයේ තිබුණ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 7.2යි කියලා සඳහන් කළා. නමුත් මේ අවුරුද්දේ තව බිලියන 6ක් විතර ණය ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ණය ගෙවන්න ඉක්මන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ISB ස්වෛරීය බැඳුම් කර ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීය බැඳුම් කර කාටද අයිති? ඇයි එහෙනම් හදිස්සිය ගෙවන්න? අපේ රත්තරන් ඩොලර් වලින් තමයි මේවා ගෙවන්නේ. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වලටයි ඖෂධ වලටයි ප්‍රමුඛත්වයක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ඕනේ. අර්බුදය විසඳගන්නේ කොහොමද? අපි බිත්තියටම හේතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි කෙරවල පිටියේ යුග දණවි එක ඩොලර් මිලියන 500කට වික්කේ. මාසෙකට වැරදි රුපියලේ අගයක් තියෙන නිසා අවසන් කරනවා. ඩොලර් එකට මාසෙකට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වල ඩොලර් මිලියන 300යි 400යි අතර අඩු වුණා. යුග දණිය විතරක් නෙමෙයි බිත්තියට හේතු කරලා තෙල් ටැංකි ටික වටිනා තෙල් ටැංකි ටිකත් විකුණන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා අපි මිනිස්සුන්ව හිඟන්නෝ කරලා ඊට පස්සේ කියනවා සහන මල්ලක් දෙනවා කියලා රුපියල් බිලියන 229කට රාජ්‍ය සේවකයට පමණයි. Please wind up. අවසන් කරනවා. ලක්ෂ 15,000 ඉන්නේ. පුද්ගලිකංශේ ලක්ෂ 70ක් ඉන්නවා. ඒ අයට නැද්ද වැරදි ප්‍රතිපත්තිය මිල පාලනය කරන එක තමයි රජය කරන්නට ඕනේ. නැත්නම් හිඟන්නෝ කරලා සහනයක් දෙන එක නෙමෙයි. මම අවසන් කරනවා. ඉතින් කියන්න කැමති ලොකු කතා එපා. සේරම ප්‍රශ්න වෙයි. අඩු ගානේ මිනිස්සුන්ට දැන් අවම ජීවන කොන්දේසිවට බලපාන ප්‍රශ්න ටිකවත් විසඳන්න කියලා ඉල්ලමින් මම අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.